जगदल विधानसभा के श्यामनगर पावर हाउस मोड़ पर मां सरस्वती की प्रतिमा तोड़ने की घटना से उत्तेजना। श्यामनगर पावर हाउस मोड़ के पास स्थानीय लोगों द्वारा बैठाए गए सरस्वती पूजा मंडप में दुष्कृतियों द्वारा सरस्वती प्रतिमा तोड़ने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। घटनास्थल पर पहुंची जगदल थाने की पुलिस ने संभाला मोर्चा। अब इस घटने को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। एक और घटनास्थल पर पहुंचे भाजपा नेता प्रियंका पांडे इसे जिहादियों द्वारा किया गया कुकृति बताया, तो वहीं स्थानीय स्तर पर पहुंचे टीएमसी नेताओं ने कहा कि किसी जानवर द्वारा पंडाल में घुसने से इस तरह की घटना हुई है, इसमें कोई सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। नया मूर्ति बिना पूजा के लिया के बैठा दिया है। टूटा वाला मूर्ति क्यों लेके गया पुलिस? हाँ, ये तो गलत है ना। तो टूटा था तो टूटा रहने दो, ऐसे नया मूर्ति लेके बैठा देगा? हाँ, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। कुत्ता थोड़ी ना रोड पे ले जाके रख देगा मूर्ति। हाँ, हाँ, पूरा माथा पूरा तोड़ दिया था, रोड पे रखा था। कौन किया हमको पता नहीं है, सुबह में पता नहीं। कुत्ता नहीं, इंसान का काम है, इंसान का काम है, कुत्ता का काम नहीं है। क्या दिखा था यार? हम लोग नहीं देखे हैं, हम लोग सुने कि रोड पे रखे हैं। मेरा ननद देखा रोड पे रखा था तोड़ के। हाँ, बीच में रोड पे रखा था। माथा पूरा चपटा कर दिया था तोड़ के, और बीच रोड पे रखा था मूर्ति। कुत्ता करने सकेगा? नहीं करने सकेगा। हाँ, हम बोल रहे हैं कि वो जो पुराना मूर्ति है, पुराना मूर्ति लिया के यहाँ पर रखे, ऐसे नया मूर्ति नहीं बैठाया जाता है। বাস এগুলো কি করা উচিত বলুন তো? হ্যাঁ, কেন এরকম করছে কেন? করবে করবে হ্যাঁ, সবাই মিলে সবাই একসাথে থাকি চলি। हम लोग आए हैं, उसके बाद देख रहे मूर्ति टूटा हुआ पड़ा हुआ है, तो रात को हम लोग 1 बजे घर चल गए थे। ठीक है, तो हम लोग नहीं देख पाए कौन है, पर सुबह में आए थे जब, तो देखे मूर्ति टूटा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखे मूर्ति उठाए हैं, रख दिए। उसका भैया लोग को सब बुलाए कि देखिए मूर्ति। उसके बाद सब आया, तब आप लोग आए। कितना साल से पूजा बैठा था? हो गया, बहुत दिन हो गया। हम लोग को नहीं, कभी नहीं हुआ, 5-6 साल से कभी नहीं हुआ, ये पहला बार हुआ है। सोता नहीं था जैसे रात में? नहीं, हम लोग रहते थे पहले, लेकिन अभी नहीं सोते। ठंडा का टाइम है ना, इसलिए हम लोग बोले कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए चल गए। हम सोचे कुछ नहीं हो रहा, इतना दिन से कुछ नहीं होता। मतलब ऐसा हो गया घटना? क्या बोल सकते हैं, उनको बोलेंगे कि जांच करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश है। পশ্চিমবঙ্গ এবং তথা রাজ্য জুড়ে দেখেছি, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখেছি, মিডিয়ার মাধ্যমে দেখেছি, এখন প্রকাশ্যে দিনের আলোতে আমরা দেখছি এবং আমাদের ঘরের সামনে অবধি দেখছি। তা আমরা দেখেছি বারাসাতে স্কুলে বাগদেবীর আরাধনা করতে বারণ করা হয়েছে, রাস্তায় বের করে ঠাকুরকে পুজো করতে হয়েছে, আর সেখানে বাচ্চা ছোট খুদে বাচ্চারা সবাই একসাথে মিলে সেই জায়গাটায়। দেখুন, এরকমটা যদি হয় আমরা সবাই জানি, সিসিটিভি ফুটেজ আছে। সব থেকে বড় কথা, ঠাকুরের ঘরটা এক জায়গায় স্থায়ী রয়েছে। এবার জানোয়ার যদি করতো তাহলে তো তারা সবকিছুই অ্যাডজাস্ট করতো, ওখানে সরস্বতী ঠাকুরের মাথাটা কাটা হতো না, তাই না? একটা স্পেসিফিক জায়গায় আঘাত করা হয়েছে এবং নতুন না, এটা আমরা বারংবার দেখেছি। তো এরকমই ব্যাপার হচ্ছে যখন এখানে দেখুন আজকে তৃণমূল সরকারের জেহাদি দ্বারা বারংবার হিন্দুদের ধর্মে আঘাত করা হয়েছে। আমরা তো কোথায়, এখানে সর্বধর্ম সম্মিলিত মানুষ বসবাস করেন এবং তাদের অনুষ্ঠান হয়, তারা শান্তিপ্রিয় ভাবে করেন। কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে হিন্দুরা যে অনুষ্ঠান করছে, যে কোনো সনাতন সংস্কৃতির যে সমস্ত উৎসবগুলো, তাদেরকে ধর্মে বারংবার আঘাত আনা হচ্ছে। ঘটনা এটা তো আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হচ্ছে, কিন্তু কোনোদিন কল্পনা করিনি যে আমাদের জগদ্দলে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। অবশ্যই এটাই স্বাভাবিক, কারণ আগে আমরা বাংলাদেশে দেখেছি, তারপর আমরা মুর্শিদাবাদে দেখেছি, বারাসাতে দেখেছি, এখন আমাদের জগদ্দল। তো জগদ্দলই বাকি যাবে কেন? আস্তে আস্তে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটা পুরো একটা মানে জেহাদিদের আতুর ঘরে পরিণত হয়েছে। ক্রমশ আমাদের পশ্চিম বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাংলার পরিস্থিতি একই, বাংলাদেশে পুজো হতে দেবে না প্রকাশ্যে বলছে, অ্যানাউন্স করে বলছে, মাইক প্রচার করে বলছে। এখানে প্রচার করছে না, কিন্তু সেই পরিস্থিতি। ছোট ছোট বাচ্চারা
মা সরস্বতীকে বাগদেবীকে রাত্না পুজো করার জন্য এখানে মণ্ডপ সাজিয়েছে। সেই পুজো মণ্ডপে এসে বাগদেবী মূর্তিকে তুলে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। মা সরস্বতী ঠাকুরকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। আর তারপরেও এই চটিচাটা পুলিশরা এসে লুকিয়ে মাকে নিজে গাড়িতে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আর নতুন ঠাকুর বসিয়ে দিচ্ছে। আর আমাদের ধর্মতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, পুজো হয়, প্রার্থনা হয়, আরাধনা হয়। মায়ের মধ্যে সেই ঠাকুর, সেই মূর্তির মধ্যে প্রাণ আনা যায়। আপনি কি করে পরিবর্তিত করে দিতে পারেন? একজন আছে এখানকার জনপ্রতিনিধি, সে এসে নাকি বলে যে জানোয়ার করেছে। সে লজ্জা পাচ্ছে না যে জানোয়ার করেছে। ওখানে শশা আছে, সে শশাটা খায়নি। ঘট আছে, ঘট সেই রকম পজিশনে আছে। আর মূর্তি ভেঙে দেওয়া হলো, মূর্তি পড়ে গেল জানোয়ারের জন্য। আরে বলুন না, আসল জানোয়ারটা কে আছে? মমতা ব্যানার্জি কোথায় যে গরু দুধ দেয় তার লাথি খেত, সেই জানোয়ার ছিল নাকি? সেই জানোয়ার এটা করে গেছে। লজ্জা পাবেন এরা। কি করবেন আপনারা? 24 ঘন্টার মধ্যে যদি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে আমরা রাস্তায় নামবো। আমাদের এখানকার মন্ডল সভাপতি শুভঙ্করদের নেতৃত্বে আমরা সবাই এখানে নামবো। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার পথে আমরা নেই। কত সহ্য করবো? পিঠ দিওয়ালে ঠেকে গেছে, আর পারছি না। লড়াই লড়তেই হবে। তারা এলাকাতে এসে ঘটনা বলছে মানুষ, স্থানীয় মানুষ। আর স্থানীয় মানুষরা তো বলছে কি কিছু হতো না, কিন্তু হচ্ছে তো, সেটা তো প্রকাশ্যে দেখছেন। এটা তো লুকানো জিনিস না, কিন্তু চটিচাটা পুলিশরা এসে লুকানোর চেষ্টা করেছে। আপনি যখন এই পুজো যারা করে যাচ্ছে, এই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে চমক দিয়েছে। তোমরা কাউকে বলবে না, সকাল থেকে চমক দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনাটা নজরে আসলো, নজরে এসে সকালবেলা 5:30টার সময় এখানকার মহিলারা মাতৃশক্তিতে যখন সকালবেলা পুজো করতে আসে তখন দেখেছে। যেহেতু সকাল 5টার সময় তারা সবাই এখানে স্নান করে এই মন্দিরে পুজো করতে আসে। এই মন্দিরে পুজো করার পর যখন এখানে এসেছে, দেখছে মায়ের মূর্তিটা ফেলে আছে, মায়ের মূর্তি ভেঙে দিয়েছে। আপনি বলুন না, বাগদেবীর মূর্তি ভাঙার মানেটা কি হচ্ছে? আপনি তো বলেন অনেক মাতৃশক্তি পুজো শুধু বঙ্গতেই হয়, তাহলে বঙ্গতে এই পরিস্থিতি কেন? হ্যাঁ, তো সেই পশ্চিমবঙ্গ তো মাতৃশক্তি সুরক্ষিত নেই। সেই বঙ্গভূমিতে তো মাতৃশক্তির একটা রূপ মা সরস্বতীকে পুজো করতে গিয়ে বাধা হচ্ছে। বারাসাতে পুজো করতে দিল না, এখানে আমাদের মা সরস্বতী বাগদেবীর মূর্তিকে ভেঙে দেওয়া হলো। আর তারপরে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে নিজে গাড়িতে। অদ্ভুত অবস্থা। এত বড় ক্রাইম হলো ওয়ার্ড নম্বর 18-তে, তার অ্যাকিউজকে, তার আসামিকে, তার ক্রিমিনালকে এখন অব্দি ধরতে পারিনি, আর এখানে এসে তুলে নিয়ে যাচ্ছে মা সরস্বতী ঠাকুর। ভেঙে আবার রিপ্লেস করেছে। হ্যাঁ, কি শয়তানের দল সব। যারা করেছে, পুলিশের কাজ করছে। যদি সত্যি কোনো মানুষ করে থাকে তার অ্যাকশন নেওয়া হবে, পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়েছে। এবং আমরা সর্বতভাবে চেষ্টা করি, সত্যি যদি কেউ করে থাকে তার শাস্তি পাওয়া দরকার, সে যে দলই করুক বা সাধারণ মানুষ করুক। এটা একদম। এবং ওনারা তো ওনাদের কথা বলবেনই, ওনাদের সব জায়গায় এখন কোনো বেস নেই, কোনো সংগঠন নেই। দেখুন ওনার পাশে কারা দাঁড়িয়েছিল আর আমার পাশে কারা দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন সব স্থানীয় ছেলে, পাড়ার লোকরা দাঁড়িয়ে আছে। আর ওনার পাশে উনি অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বিজেপির কার্য, ওদের তো ওইটাই আছে। কি করবে? এখানে জেহাদি একটা ঈদ হয়, একটা মহরম হয়, একটা রামনবমী হয়, এখানে জয় মাতাজির পুজো হয়, ও কালী পুজো, দুর্গা পুজো, সরস্বতী পুজো করে, এখানে কোনোদিন হয়নি। এরকম একটা ঘটনা ঘটলো, সেটাকে এত বড় হাওয়া রং ছড়িয়ে বলতে ওরা এটাই পারবে। এসআইআর করে ওরা বুঝে গেছে ওদের আর কিছু নেই। এসআইআরটা করেছিল ওরা বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য, কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে ওটা বুমেরাং হচ্ছে। এখন তো কিছু বলার নেই, যে এখানে যাবে বাইরের লোককে নিয়ে আসে, সে উনি তো সারাদিন রাস্তায় নামেই আছেন। এরকম অ্যারেস্ট করতে গেলে কত করতে হবে আপনারা জানেন, কয়েকবার। হ্যাঁ, যদি কেউ এরকম করে থাকে ধরা বলে মানে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় নিশ্চয়ই অ্যারেস্ট করবে। দাদা, একদিকে পুলিশ প্রতিমা এসে বসিয়ে দিয়েছে এলাকাটা শান্ত করে, হ্যাঁ। কিন্তু তিনি বলছেন যে বিনা প্রাণ প্রতিষ্ঠায় কোনো প্রতিমা কোনো প্যান্ডেলে বসে না, এটা জানা উচিত পুলিশকে। দেখুন, এইগুলো ধার্মিক ব্যাপার, আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আমি এত আধ্যাত্মিক জগতের লোক নই, আমি এগুলো বলতে পারবো না কি নিয়ম কানুন মেনে পুজো করা হয়। কিন্তু আমাদের শান্তি রক্ষা করাটাই মেন উদ্দেশ্য, এবং সাথে এখানে কোনো রকম ঝামেলা না হয়, ওই জন্য আমাদের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম এখানে এসে ঘুরে গেছেন, আমরা ঘুরে যাচ্ছি, আমার সাথে স্থানীয় লোকরা আছে, পুলিশ প্রশাসন আছে। কোনো রকম যাতে ঝামেলা না হয় সেই রকম আমরা চেষ্টা করছি, এবং সুষ্ঠুভাবে যাতে পুজোটা সম্পন্ন হয়। আর পরবর্তীকালে যারা এই অন্যায় করেছে, যদি কেউ করে থাকে,
যদি আমার কথা ভুল হয়, যে আমি বলেছি যে কোনো কুকুরে করে থাকতে পারে বা করেছে, যদি এটা ভুল হয়, যদি কোনো মানুষ করে থাকে তার শাস্তি হবেই, আমরাও চাই শাস্তি হোক। কিন্তু ওনার মতো এসে বাইরের লোককে নিয়ে এসে এখানে হাওয়া গরম করবো না, কারণ এটা যদি দুর্ঘটনা বা একটা অশান্তি লেগে যায় সেটা সামলাতে আমাদেরই আসে, তখন আর ওনাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন উনি ওনার লটারি প্রতিযোগিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, যেখান থেকে উনি টাকা কামিয়েছিলেন। ঠিক আছে, উনি বড় বড় কথা এরকম বলতে পারেন, 26-এর রেজাল্টের পর দেখবেন না রাস্তায় উনি নেই। দাদা, এখন যে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যে কেউ না কেউ করেছে, এরকম এরকম কথা বলছে, সামনে নির্বাচন আছে, পুলিশের একটা পদ্ধতি, মানে কোনো এলাকা শান্ত না হোক, যে কাজটা উনি করলেন, যে প্রতিমাটা বলছে, তো আপনার চোখে এটা কেমন? আমার চোখে একদম সঠিক সিদ্ধান্ত এটা। আগে চাই শান্তি, ধর্মের আগে চাই শান্তি। ধর্মের জন্য মানুষ না, মানুষের জন্য ধর্ম। মানুষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, এটাই তো ধর্ম। এবারে এখানে যদি কেউ এসে এইটাকে অন্যায় বলে এটা অশান্তির সৃষ্টি করে, আরে যদি কেউ করে থাকে তোমরা জানলে